नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। राज्य को शिल्प समृद्ध करने उद्देश्य नुआदिल्ली रे आज राज्य सरकार एवं भारतीय तैल निगम मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को पूरण है 10 वर्ष। योजन लाभवान होइछंती 70% अधिक महिला उद्योगी। आसंता मे मास द्वितीय सप्ताह प्रकाश पाइब चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षाफल एवं ओडिया पक्षर आज 8म दिन में विभिन्न स्थान में रक्तदान शिविर आयोजित। ओडिशा को शिल्प समृद्ध करने उद्देश्य आज नुआदिल्ली रे राज्य सरकार एवं भारतीय तैल निगम मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थिति रे 61,077 कोटी टंका व्यय अटकल रूपांतरित पारादीप पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प पई एही बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइथिबा जणापड़िछि। मुख्यमंत्री एही अवसर में राज्य में शिल्प प्रगति को त्वरान्वित करने लगी सरकार निरंतर उद्यम करुथिबा कहिसंती। अभी इन्वेस्टमेंट को प्राधान्य देते हुए काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलते हुए जो अपने हमको आज उड़ीसा में काम करने के लिए सामने आए कि निश्चित रूप से इसको सफल कराना होगा। जो MOU साइन हो रहा है और उनके साथ साथ जैसे हमारा HLCA में अप्रूव करना है तो हम तुरंत उसको आज पर सही टाइम पर हमने करते हुए और प्रोजेक्ट को कैसे तुरंत सही जगह पर पहुंच जाए उनका क्लियरेंस। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶୋଧନାଗାର ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟର ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିବେଶକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। इंडियन ऑयल अध्यक्ष AS साहनी कहते विश्वर रासायनिक एवं पेट्रोकेमिकल्स विशोधनागार हब मध्य ओडिशा आगामी दिन में शक्तिशाली प्रतिद्वंदी भाव उभा हेब। बुझामणा पत्र स्वाक्षर बैठक में अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा राज्यर विश्वस्तरीय भित्तिभूमि और प्राकृतिक संबल संपर्क में सूचना देथिबा बेले मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा शिल्प विकास क्षेत्र में ओडिशार प्रतिबद्धता को दोहराइथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ 33 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର 52 କୋଟି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। संपृक्त योजन उद्योगी सशक्त करने और अर्थनैतिक कार्यकलाप सामिल करने उद्देश्य यह ऋण प्रदान कर योजन अनेक गुड़िए वर्ग पर ऋण व्यवस्था रही। शिशु वर्ग बाबद सर्वाधिक 50,000 टंका ऋण दि जाउथिबा बेले किशोर वर्ग में 50,000 रु 5 लक्ष, तरुण वर्ग में 5 लक्ष रु 10 लक्ष और तरुण प्लस वर्ग में 10 लक्ष रु 20 लक्ष टंका पर्यंत ऋण प्रदान पर व्यवस्था रही। सूचना अनुसार मुद्रा ऋण नैथिबा ग्राहकों मध्य 70% रु अधिक महिला उद्योगी अछंती। 50% रु अधिक मुद्रा ऋण अनुसूचित जाति जनजाति और पछुआ वर्ग उद्योगी को प्रदान करा जायछि। 2015-16 आर्थिक वर्ष में यह योजन 34 कोटी अधिक हिताधिकारी 13 लक्ष कोटी अधिक टंका ऋण प्रदान करा जायथिबा बेले 2024-25 आर्थिक वर्ष सुद्धा ऋण ग्रहीता संख्या 47 कोटी अतिक्रम करथिला। राजस्व विभाग रे संस्कार तथा केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनागुड़िक लोकों निकट में पहुंचाइबा उपरे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गुरुत्वारोप करिसेंति। आज श्री पुजारी अध्यक्षतार भद्रक जिलापाल कार्यालय में अनुष्ठित समीक्षा बैठक में विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर अग्रगति संपर्क में आलोचना होइथिला। एथिरे धामरा बंदर शिल्पर अग्रगति और गरीब कल्याण योजन प्रत्येक लोकंकु 4 डिसिमिल जमीपट्टा प्रदान करने नहीं मंत्री श्री पुजारी विभागीय अधिकारी निर्देश देइथिले। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, विधायक सीतांशु शेखर महापात्र और जिलापाल प्रमुख जोग देइथिले। 2024-25 आर्थिक वर्ष में भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में पूर्वतट रेलपथ रेकर्ड करिछि। एही समय मध्य पूर्वतट रेलपथ 281 किलोमीटर अधिक नूतन रेल लाइन एवं मल्टी ट्रैकिंग संजोग सफलतार सह शेष करिछि। पूर्व आर्थिक वर्ष तुलन में 50% यह अधिक बोली कहुଯାଇଛି।
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ଦୋହରୀକରଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦାଶିବପୁର ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ବାଇଗୁଡ଼ା କାକିରିଗୁମା ଓ ଜରପଡ଼ା ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଳଚେର ରୋଡ୍ ରେଳମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ନିର୍ମାଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଓ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସୁଚାରୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ 2025ର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଫୋରମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଓ ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 50 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିର ଜରିଆରେ ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 25 ଜଣଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହାୟର କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଆଡମିସନ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 4 ମାର୍କ କମ୍ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 3133ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 314ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,10,778 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 775 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆପୋଲୋ ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ବାଇଝରୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନଳକୂପର ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହା ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳିକାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 73ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଓ ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ ହେଲା 10 ବର୍ଷ। ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି 70%ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରେ ଆଜି 8ମ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।